जय जगन्नाथ बंधुगण आपको पुणी एक नूतन भिडियो को सुस्वागत। तो जदि आपण जड़े स्टूडेंट और आपण ये निर्माण समय कल्याण योजना स्कॉलरशिप को आवेदन करके यार आर्थिक सहायता पाइबा चाहूँगी तेज किपर यहाँ ऑनलाइन रे आवेदन करेंगे, कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार हे एवं केते टंकार एठारे आपण सहायता पाइबे ए सबू यही वीडियो माध्यम जाना पाइबे। तेणु भिडियोटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। तो चलते डेरी न करके भिडियोटी को आरंभ करनेबा। तो यहाँ ऑनलाइन रे आवेदन करने हेले आपको प्रथम केते गुड़े मुख्य डॉक्यूमेंट दरकार हे। तो आपंकर गोटे पासपोर्ट साइज फोटो तासह आपण पिता एवं माता गोटे गोटे पासपोर्ट साइज फोटो तासह आपंकर आधार कार्ड पासबुक एवं आपंकर कॉलेज आईडी कार्ड तासह आपंकर निर्माण श्रमिक आईडी कार्ड अर्थात आपंकर डिस्ट्रिक्ट लेबर कार्ड। तो ये सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सारा प्रथम आप कौन एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर टी ओपन कर सारापर से सर्च करेंगे स्टेट स्कॉलरशिप। एतिक सर्च कलापर आपको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल जाए। तो एठारे आपको प्रथम जो लिंक देखा मिल तार क्लिक करेंगे। देन आप यार होम पेज रे रिडायरेक्ट हो जाए। तो एठारे आपको निर्माण समय बेसिक डिटेल देखा मिल जाए। एठारे आपको देखा मिल अप्लाई चलुचे। तो अप्लाई करिया प्रथम आपको एठारे रजिस्टर बा लॉगिन करिया हबो। तेणु एठारे आपको देखा मिल लॉगिन यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन स्टूडेंट लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। एतिक कलापर आपको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल जाए। तो जब प्रथम थर पर आप वेबसाइट को आसी तेज एठारे आपको रजिस्टर करिया हबो। तो एठारे आपको देखा मिल रजिस्टर हियर यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये चेकबॉक्स को चेक मार्क करके प्रोसीड ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आपको आधार नंबर देदेवे। देन गेट ओटीपी ऊपर क्लिक करेंगे। एतिक कर सारापर आपंकर से आधार कार्ड रे लिंक होता मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव। से ओटीपी टी एठारे इंटर करके आपण आपनकर बेसिक डिटेल देकी एठारे रजिस्टर कर नहीं पारिबे। एवं जदि आपण पूर्व रजिस्टर कर नहीं छंती एवं आपण आपनकर पासवर्ड टी भूली जाइछंती तेबे एठारे आपनको देखा मिलियो फॉरगेट पासवर्ड यार ऊपर क्लिक करके एठारे आपण आपनकर आधार नंबर तासह एठारे आपनको देखा मिलुथवा मैथ रो सॉल्यूशन टी एठारे आपण एंटर करि नेबे। देन गेट ओटीपी ऊपर क्लिक करि नेबे। तापर आपनकर आधार कार्ड रे लिंक होता मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव। से ओटीपी टी एंटर करके आपण आपनकर नूतन पासवर्ड क्रिएट कर नहीं पारिबे। तो पासवर्ड टे क्रिएट कर सारा पर एठारे आपण आपनकर आधार नंबर देन से पासवर्ड तासह एठारे आपनको देखा मिलुथवा मैथ रो सॉल्यूशन टी एठारे आपण दे देबे। देन साइन इन ऊपर क्लिक करि नेबे। एतिक कर सारा पर एठारे आपण लॉगिन सक्सेसफुली हो जिवे। तो जदि आपण प्रथम थर पर एठारे लॉगिन होइछंती तेबे एठारे आपनको डैशबोर्ड रे देखा मिल फेस ऑथेंटिकेशन फेल। तो एठारे आपनको एही स्कॉलरशिप टी आवेदन करिया हेले आपनको आपनकर फेस ऑथेंटिकेशन टी करिया हबो। सेति पय आपनको दुईटी ऐप रो दरकार हबो। तो प्रथम ऐप रो नाम होछि आधार फेस आईडी एवं द्वितीय ऐप टी रो नाम होछि ओएसएसपी फेस ऑथेंटिकेशन ऐप। तो ये उभय तक ऐप टी को आपण आपनकर मोबाइल फोन रे इंस्टॉल करि नेबे। तो उभय तक ऐप इंस्टॉल हो सारा पर आपण एही ओएसएसपी फेस ऑथेंटिकेशन ऐप टी को ओपन करि नेबे। देन यार होम इंटरफेस टी एपरि भाबरे आपनको देखा मिलिबो। तो एठारे आपण आपनकर आधार नंबर तासह आपण जो पासवर्ड टी क्रिएट करिथिले से पासवर्ड टी एठारे आपण एंटर करि नेबे। देन एही चेकबॉक्स टी को चेक मार्क करि नेबे। देन लॉगिन ऊपर क्लिक करि नेबे। एतिक कर सारा पर आपनकर आधार कार्ड रे लिंक होता मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव। से ओटीपी टी एठारे एंटर करि नेबे। देन ए वेरीफाई ऊपर क्लिक करि नेबे। एतिक कर सारा पर एठारे आपनको आपनकर बेसिक डिटेल देखा मिल जाए। एवं एठारे आपनको देखा मिलियो वेरीफाई फेस यार ऊपर क्लिक करि नेबे। देन एठारे आपनको आपनकर कैमरा टी एलवे करिया पय मागिबो। तो एठारे आपण ए कैमरा टी को एलवे करि नेबे। देन एठारे आपनको केते गुडे इंस्ट्रक्शन देखा मिल जाए। जेपरि कि आपन फेस क्लियर थिबा दरकार, आपन फेस को प्रॉपर लाइट पाउथवा दरकार, आपन फेस रे कोनोसी प्रकार चश्मा बा किछि पिंधि नथिबा दरकार। तासो आपनको आपनकर आखिटी को बारंबार बिलिंग करिया को पड़िबो। देन एठारे आपन गोटे चेकबॉक्स देखा मिल जाए। ए चेकबॉक्स टी को चेक मार्क करि नेबे। देन एठारे आपनको देखा मिलियो प्रोसीड यार ऊपर क्लिक करि नेबे। एतिक कर सारा पर आपनकर फेस ऑथेंटिकेशन पय आपनक आगे लाइव कैमरा टी ओपन हो जिवो। देन आपण एही कैमरा आगे छिड़ा हो जिवे। देन एठारे आपन गोटे रेड सर्कल देखा मिलुछि। ए रेड सर्कल टी ग्रीन हबा को देबे। तो ग्रीन हो सारा पर टिके लोड नबो एवं ऑटोमेटिकली आपनकर फेस ऑथेंटिकेशन टी सक्सेसफुल हो जिवो। देन आपण पुणी एही पेज को आसी जिवे एवं एठारे आपण आपनकर आधार नंबर पासवर्ड तासह एठारे शो करथवा मैथ टी एठारे आपण एंटर करि नेबे। देन साइन इन ऊपर क्लिक करि नेबे। वर्तमान रे एठारे आपनको देखा मिलियो फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तापर एठारे आपनको सेकेंड रे देखा मिलियो स्कीम एंड एलिजिबिलिटी यार ऊपर क्लिक करि नेबे। यार ऊपर क्लिक करने सारा पर एठारे आपनको देखा मिलियो निर्माण श्रमिक कल्याण योजना एवं एठारे आपनको देखा मिलियो अप्लाई यार ऊपर क्लिक करि नेबे। देन आपनकर यार एप्लिकेशन फॉर्म टी एपरि देखा मिल जिवो। तो एप्लिकेशन ईयर रे एठारे आपण 25-26 सिलेक्ट करि नेबे। देन एठारे आपण डिपार्टमेंट रे लेबर एंड ईएसआई डिपार्टमेंट सिलेक्ट करि नेबे। तासह स्कीम रे एठारे आपण निर्माण श्रमिक कल्याण योजना सिलेक्ट करि नेबे। देन एठारे आपनको देखा मिलियो फादर निर्माण श्रमिक आईडी
ଏବଂ ମଦନ ନିର୍ମାଳ ଶ୍ରମିକ ଆଇଡି। ଦେନ୍ ଦେଖିନେବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ମାତା କାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଳ ଶ୍ରମିକ ଆଇଡିଟି ଅଛି। ଯାହାଙ୍କର ବି ନାଁରେ ଥିବ ସେଠାରେ ଆପଣ ସେହି ନିର୍ମାଳ ଶ୍ରମିକର ଆଇଡି ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଯେପରିକି ଆମର କେସ୍ରେ ମଦନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ନିର୍ମାଳ ଶ୍ରମିକ ଆଇଡିଟି ଟାଇପ୍ କରିନେବା। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭେରିଫାଏ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେବର କାର୍ଡ ବେନିଫିସିଆରୀ। ତ ସେହି ଲେବର କାର୍ଡରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଏଠାରେ ନଥାଏ ତେବେ ଲେବର ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଏଠାରେ ଆଡ୍ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ବହୁତକ ଜିନିଷ ଅଟୋଫିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଅଟୋଫିଲ୍ ହୋଇନଥିବ ଏଠାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିନେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଦେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେଉଁ କାଷ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର, ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜିଅନ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଭେରିଫାଏ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଭେରିଫାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ନେମ୍, ମଦର ନେମ୍ ଉଭୟତକ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦରଙ୍କ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମଦରଙ୍କ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏତିକି ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଫାଦର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଫାଦର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହା ମଦରଙ୍କ ଆଇଡିରେ କରୁଛେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ମଦର ଆଧାର ନମ୍ବର, ମଦର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ ଏବଂ ମଦରଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଏଠାରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବା। ତ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କର ବି ଆଇଡିରେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦର ବା ମଦର କେଉଁ ଜବ୍ କରନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ସେ କିଛି ବି କାମ କରୁନଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଥବା ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦେନ୍ ବ୍ଲକ, ଦେନ୍ ଜିପି, ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିନକୋଡଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟିକୁ ଥରଟିଏ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଅପଡେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ତ ଏଠାରେ ଓକେ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଡେମୀ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 10ର ଡିଟେଲଟି ଦେଇଦେବେ। ଯେପରିକି କୋର୍ସରେ ଏକ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଦେନ୍ କେଉଁ ବୋର୍ଡରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଏତିକି ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ, କେତେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଥିଲେ ଏସବୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବ୍ରାଉଜର, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 10ର ମାର୍କସିଟ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ PDF ଫାଇଲରେ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ +2 ପାଇଁ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ କେବଳ ଆପଣ 10ର ଡିଟେଲ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ +3 ପାଇଁ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ +2ର ବି ଡିଟେଲ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ହେବ। ସେପରି ଭାବରେ ଏହି କୋର୍ସରେ ଆପଣ +2 ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ ଏବଂ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ, କେତେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ପରସେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର +2ର ମାର୍କସିଟ୍ଟିକୁ PDF ଫାଇଲରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି +3 ବି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋର୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନର ଡିଟେଲ ଏଣ୍ଟର କରି ନେଇ ପାରିବେ। କରେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଠାର ଡିଟେଲଟି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେହି କଲେଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦେନ୍ ବ୍ଲକ, ତା ସହ ସେହି କଲେଜର ନାମଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କୋର୍ସରେ ଜେନେରାଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କୋର୍ସଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆର୍ଟସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବି ନେଇଥିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତା ସହ ଏଠାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ଥାର୍ଡ ଇୟର, ସେହି ଇୟରଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଡମିସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ଆଡମିସନ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମର ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମଟି କେଉଁ କୋର୍ସରେ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଯେପରିକି ଯଦି ଆପଣ +2 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 10ର ଡିଟେଲ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ +3 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ +2 ବା +3ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର ଡିଟେଲ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କୋର୍ସ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ 10 ବା +2 ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାର ବାକି ତକ ଡିଟେଲ ଅଟୋଫିଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରାଉଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ତାର ମାର୍କସିଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ କରିନେବେ।
ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରାଉଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଡର ଗୋଟେ PDF ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ BOC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି କରାଯାଇଛି ସେହି ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି ବ୍ରାଉଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ତାର PDF ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ତ ଏସବୁ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ୍ ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। IFSC କୋଡ୍ ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାମ ଉଭୟ ତକ ଅଟୋଫିଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ ନଚେତ ନୋ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରାଉଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର PDF ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଟିକେ ଲୋନ୍ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନଟି ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଓକେ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲଟିକୁ ଥରଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏସବୁ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ତ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ମୋଡିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କନଫର୍ମ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭିଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଇକନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଏହି ପେଜଟିକୁ ସେଭ୍ କରିନେବେ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢି ନେବେ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ସମୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।